جیسے یہ سلام پھرے گا میں اب مدنی مذاکرے میں شرکت کروں گا، اور کسی کو ٹینشن ہوگا کہ وہ پکوڑے لے کر آیا ہوگا تو میں آگے نہیں جاؤں گا بھائی، مجھے تو پیچھے ہی جانا ہے پکوڑے لینے کے لیے. وہ میرا دوست آیا ہوگا سموسے لے کر، جناب ابھی مجھے باہر جا کے شربت بنانا ہے، ابھی مجھے یہ کھجوریں جمع کرنی ہے، ابھی مجھے فروٹ کاٹنا ہے. بعض کی نمازوں میں یہ بھی خیالات ہوں گے. تو اب ہوتا ہے کہ یہ وہی بات جو آپ کو عرض کی جاتی ہے کہ کوئی آیا پا کے چلا گیا، کوئی عمر بھر بھی نہ پا سکا، میرے مولا تجھ سے گلا نہیں، یہ تو اپنا اپنا نصیب ہے. تو اب اللہ نے کرم کیا اور ماشاءاللہ آج تو ہمارے 10 دن والے بھی اعتکاف والے پہنچ گئے. 10 دن والے ہیں کوئی آگے آئے ہیں ابھی؟ اچھا، اللہ اکبر. دیکھو بھائی 1 ماہ والوں آپ کی جگہ خطرے میں آ گئی ہے. اور یہاں پر 1 ماہ 10 دن والے، ہاں دیکھو بھائی آگے تازہ دم دستار، سب کے سب جو 10 دن والے ہاتھ اٹھائے ماشاءاللہ. تو یہ 1 ماہ والوں کے لیے تھوڑی وہ توجہ طلب ہے کہ بھائی آ گئے ہمارے تازہ دم دستار. سب ہلا دیا ہے، سب ہلا دیا ہے. ہاں تو یہ ہے نا کہ ابھی وہ باہر 1 ماہ والے وضو خانے پہ ہوں گے کہ یار ابھی تو 10 منٹ ہے یار، ذرا میں آتا ہوں وضو کر کے، ابھی میں 5 منٹ آتا ہوں. تو اب خیر انشاءاللہ اس پر بھی آپ سے صبح فجر کے بعد ہم عرض کریں گے کچھ کہ بہت ہی تحمل کے ساتھ کس طرح وقت گزارنا ہے. لیکن بہرحال مدنی چینل کے ناظرین بھی ہیں تو عبادت کی جاتی ہے، لیکن ظاہر ہے عبادت کے اپنے ایک تقاضے ہوتے ہیں، ایک اس کے اپنا ایک انداز ہوتا ہے، ایک اپنے ایک معمولات ہوتے ہیں. نماز پڑھی جائے تو نماز یوں پڑھو گویا تم رب کو دیکھتے ہو، اگر تم رب کو نہیں دیکھتے ہو تو رب تو تمہیں دیکھتا ہے. تو ایسی نماز ہو ہماری، ایسی تلاوت ہو، ایسا ذکر و اذکار ہو. تو بہرحال میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہمیں چاہیے کہ ہم اس معاملے میں عبادت کے معاملے میں ہم احتیاط کریں. یہ ابھی لائیو نہیں ہوا، میں آپ کو چند باتیں اس میں ضرور عرض کروں گا کہ چونکہ یہاں تقسیم ہے، حلقوں کی تقسیم ہے، اور اسی تقسیم کے تحت آپ کو رہنا ہے. حلقہ نمبر 1 تا 40 یہ مسجد میں رکیں گے، ان کا سامان بھی یہیں رہے گا. یہ نوٹ کر لیجئے گا، خاص کر 10 دن والے میں انشاءاللہ مغرب کے بعد بھی اعلان کروں گا. 1 تا 40 مسجد میں ہے، 41 تا 100 41 سے 100 تک کے جو حلقے ہیں یہ اوپر پہلی منزل میں ہیں. 41 سے لے کر 100 تک کے جو حلقے ہیں یہ اوپر پہلی منزل پر ہیں، اور 101 سے لے کر 100 جو بقیہ نیچے ہے بیسمنٹ میں. تو وہاں پورا انتظام کیا ہوا ہے آپ کے سامان رکھنے کا، آپ کے لیے پنکھوں کا، نیچے اے سی کا بھی، جو بھی بہرحال اہتمام ہے وہ سب کچھ کیا ہوا ہے. 1 to 40 یہ حلقے مسجد میں ہیں، 41 سے 100 یہ اوپر پہلی منزل پر ہیں، اور 100 سے جتنے بھی نیچے حلقے بنے وہ سب نیچے تہہ خانے میں ہیں. تو اپنا سامان بھی آپ نے وہیں رکھنا ہے، اور جو بھی معاملات ہوں گے انشاءاللہ مزید تفصیل بتائیں گے. تو میں آپ سے یہی عرض کروں گا کہ خاص کر جو بھی عبادت کی جو معاملات ہیں، اوراد و وظائف کے، ذکر و اذکار کے، وہ ہم کریں. ایک وظیفہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ اپنے جو متعلقین ہیں، جو امیر اہل سنت سے مرید ہوتے ہیں، جو امیر اہل سنت سے طالب ہوتے ہیں، جن کو اوراد و وظائف جو امیر اہل سنت کی طرف سے ہیں وہ پڑھنے کی اجازت ہوتی ہے، اس میں ایک وظیفہ ہے گنج بخش قادریہ. کیا ہے؟ تو فجر میں جو پڑھا جاتا ہے 100 مرتبہ یا عزیز یا اللہ. کیا پڑھتے ہیں؟ سب مل کر کہیں، کیا کہیں گے؟ یا عزیز یا اللہ. یہ 100 مرتبہ پڑھنا ہے. اس کی فضائل ہیں، کتابوں میں علماء نے لکھے ہیں. ایک فضیلت یہ بھی پڑھی تھی کہ جو صبح یہ 100 مرتبہ پڑھے تو دن بھر میں جو اس کے جائز کام ہو اللہ تعالیٰ پورا فرما دیتا ہے. پھر ظہر کی نماز کے بعد پڑھا جاتا ہے یا کریم یا اللہ. کیا پڑھیں گے؟ کیا پڑھیں گے؟ کیا پڑھیں گے؟
یا کریم یا اللہ، یہ 100 مرتبہ ظہر کے بعد پڑھنا ہے، اور عصر کی نماز کے بعد پڑھنا ہے یا جبار یا اللہ، یا جبار یا اللہ، سب مل کر کہیں یا جبار یا اللہ، یہ بھی 100 مرتبہ پڑھنا ہے، اور مغرب کی نماز کے بعد پڑھنا ہے یا ستار یا اللہ، یا ستار یا اللہ، یا ستار یا اللہ، اور عشاء کی نماز کے بعد پڑھنا ہے یا غفار یا اللہ، یا غفار یا اللہ، یا غفار یا اللہ۔ تو یہ اوراد و وظائف یہ بزرگوں سے جو ملتے ہیں تو اس کی ایک اپنی اہمیت ہوتی ہے، ایک اپنی اس کی برکت ہوتی ہے، اور وہ بہت خوش نصیب مرید ہوتا ہے، طالب ہوتا ہے کہ جو اپنے مرشد کی طرف سے ملے گئے اوراد و وظائف یہ پڑھنے کی پابندی کرتا ہے۔ بعض اوقات جو اسلام بھائی اس بات کا جو شکوہ کرتے ہیں کہ ہمیں اپنے پیر صاحب کی برکتیں چاہیے اور نہیں مل رہی ہیں، تو یہ دیکھیں کہ کیا ان کا اس طرح کے معاملات میں حصہ ہے یا نہیں ہے۔ اگر وہ یہ عمل کریں تو دیکھیں کہ اس کی برکتیں جو ہیں وہ آپ کو بے شمار ملیں گی، اور وہی بات ہے کہ اعتقاد جتنا مضبوط ہوگا اتنی ہی زیادہ اس کی برکتیں ملیں گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو برکتیں عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ رسالہ ضیاء درود السلام پیج نمبر 9، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جب تم رسولوں پر درود پاک پڑھو تو مجھ پر بھی پڑھو، بے شک میں تمام جہانوں کے رب کا رسول ہوں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ کچھ کام بیٹھ کر کیے جاتے ہیں، کچھ کھڑے ہو کر، جیسے ہم بیٹھ کر کھاتے پیتے ہیں، لیکن صلاۃ و سلام کھڑے ہو کر پڑھتے ہیں۔ پیارے باپا جان، کیا امامہ بیٹھ کر باندھ سکتے ہیں؟ اللہ، امامہ شریف جو ہے نا، یہ کھڑے ہو کر باندھنا چاہیے، کہ منقول ہے جس نے بیٹھ کر امامہ باندھا یا کھڑے ہو کر پاجامہ یا شلوار پہنی تو اللہ عز و جل اسے ایسے مرض میں مبتلا فرمائے گا جس کی دوا نہیں۔ پہنتے وقت سیدھی طرف سے شروع کیجئے۔ یہ مدنی پھول مکتبۃ المدینہ کے رسالے 163 مدنی پھول پیج نمبر 21 پر ہے، اور اس طرح کے بہت سارے مدنی پھول 163 مدنی پھول کا رسالہ لے لیجئے، اس میں اس طرح کے کئی مدنی پھول آپ کو ملیں گے، معلومات انشاءاللہ اضافہ ہوگا۔ 163 کا ایک رسالہ ہے، ایک ہے 101
تو یوں آپ کے پاس 264 مدنی پھول ہو جائیں گے، 264 مختصر رسالے، بڑے معلوماتی ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ امیر اہل سنت کی بارگاہ میں سوال عرض ہے، مدنی انعامات میں آپ نے دعا میں خشوع و خضوع کا فرمایا ہے، بعض اوقات طویل دعا میں شیطان وسوسے ڈالتا ہے، خشوع و خضوع کس طرح برقرار رکھا جائے؟ اس کا جواب ارشاد فرما دیجیے۔ اول تو دعا مانگتے وقت نیت ہونی چاہیے کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ یہ اب یہ کہ لاپرواہی کے ساتھ یوں کرتے ہیں، یوں ناخنوں سے کھیل رہے ہوتے ہیں، کوئی یوں کر لیتے ہیں، کوئی یوں کر لیتے ہیں، تو اس طرح تو دعا کرتے وقت یہ ذہن میں ہو کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا حکم ہے دعا کرنے کا، تو یوں نیت کرے کہ میں اللہ اور رسول کا حکم مان کر دعا کر رہا ہوں۔ اور اگر یہ یاد ہے آیت تو یہ آیت ذہن میں دہرائے، ادعونی استجب لکم، مجھ سے دعا کرو میں قبول کروں گا۔ تو اگر آیت یاد نہیں ہے تو یوں کہ مطلب ذہن میں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مجھ سے دعا کرو میں قبول کروں گا، میں اس لیے دعا کر رہا ہوں، تو اللہ کی اطاعت کر رہا ہوں، اللہ کا حکم مان رہا ہوں، تو اس میں یہ آ گئی یہ آیت انڈائریکٹ، مطلب کہ اس میں بھی ادعونی یعنی مجھ سے دعا کرو، تو یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ تو انشاءاللہ یہ نیتیں کریں گے نا۔ اچھا، پھر یہ کہ یہ ذہن میں ہو کہ دعا یہ اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے، تو شیطان تو ظاہر عبادت میں دل تو نہیں لگنے دیتا، تو آدمی کوشش کرے شیطان کو، نفس کو بھگائے کہ نہیں میں تو یہ عبادت کروں گا، اللہ سے مانگوں گا دعا۔ تو یہ کہ ظاہری طور پر بھلے ہم جو چاہتے ہیں وہ نہیں ملا، لیکن یہ دعا عبادت ہے، اس کا ثواب ملے گا، اور آخرت میں جب بندہ ان دعاؤں کا ثواب دیکھے گا جو دنیا میں قبول نہیں ہوئی تھی تو تمنا کرے گا کہ کاش میری کوئی دعا قبول نہ ہوتی۔ تو یوں مطلب دعا کے لیے ذہن بنائے۔ پھر اب خشوع اور خضوع نہیں آ رہا تو یہ ذہن میں لائے کہ جیسے ہم اگر دنیا بھی کسی سے مفاد ہو، کوئی یعنی کہ اپنا نوکری ہے تو سیٹھ سے مفاد ہو، یا افسر سے کوئی کام پڑے، یا پولیس کے کوئی افسر سے، ایس ایچ او سے، فلاں سے، میجر سے، کرنل سے کام پڑے، یا منسٹر سے، تو اس کے سامنے کس طرح آدمی اپنی اپیل یا درخواست یا اپلیکیشن پیش کرتا ہے نا، بالکل ذہن بنا کر اور ذہن دماغ حاضر کر کے بڑی لجاجت سے سر کر کے یوں اس کی خوشامد کر کے پیش کرتا ہے اس کو، نہ کہ یوں ادھر ادھر دیکھتے ہوئے ظاہر۔ تو جب یہ کہ دنیاوی افسر کے سامنے بالکل بندہ وہ محتاط ہو کر پیش کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جب حاضر ہو دعا مانگے تو اس کو کتنا محتاط ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے تو بڑا کوئی ہے ہی نہیں، سب سے بڑا وہی ہے، اور جس کو بڑائی ملی اسی کے در سے ملی۔ تو یوں انشاءاللہ ذہن بنائیں گے اور کوشش کریں، خشوع نہیں آتا تو خشوع لائیں، زبردستی بھی لا سکتے ہیں، دیکھیں مطلب اپنا منہ رونے ایسا کرنا ہے، گڑ گڑانے، جیسے افسر کے پاس بھی گڑ گڑاتے تو بنانا ہی پڑتا ہے نا، تو وہاں گڑ گڑانے کی کوئی فضیلت میں بیان نہیں کر رہا، میں ایک مثال دے رہا ہوں۔ کبھی گڑ گڑانا وہ جھوٹا بھی ہوتا ہوگا، دھوکہ دینا بھی ہوتا ہوگا، اور غلط کام بھی کروانا ہوتا ہے لوگوں کو، بارہا ان لوگوں سے، لیکن اللہ تعالیٰ سے تو کوئی غلط کام کروانے کا تصور ہے ہی نہیں۔ ہم اللہ تعالیٰ تو وہی کرے گا جو درست ہوگا، یقیناً وہ غلط کرتا ہی نہیں ہے، نہ وہ بھول کرتا ہے نہ وہ ظلم کرتا ہے، کئی چیزوں سے وہ پاک ہے۔ تو زبردستی گڑ گڑانے جیسا منہ بنائے، اعضاء میں وہ نہیں ہو، عاجزی پیدا کرے، رونا آئے تو بے شک روئے، نہیں آتا تو رونے جیسا منہ بنا لے۔ تو دعا میں کوشش کر کے رونا
गिड़ गिड़ाना, रोने जैसा मुंह बनाना, ये सब सवाब के काम है। अगर कोई इस तरह करता भी हो तो उस पर ये तनकीद करना तो गुंजाइश ही नहीं है ना कि ये गलत रोता है। तो मतलब है कि जबरदस्ती रोना भी तो सवाब है ना। तो हदीसें इसकी मौजूद है, कई रिवायतें। ये फैजान रमजान जो नई आई है, इसमें अलवदा का पूरा एक बाब है, इसमें इस तरह के दलाइल पेश किए गए कि वो बंदा रोने की कोशिश करे। अल्लाह की बारगाह में नहीं रोएगा तो कहाँ रोएगा। अलबत्ता दूसरों को दिखाने के लिए ना रोए, दूसरों को दिखाने के लिए, रिया के लिए रोएगा तो गुनाहगार होगा। अब किसकी नीयत क्या है हमें तो नहीं पता, तो जो रो रहा है तो हम उस पर रिया का इल्जाम नहीं लगाएंगे। बुजुर्गों का तो कौल है कि अगर किसी को रोता देखो तो तुम भी रोने लगो। ये नहीं कि उसके ऊपर कि क्यों रो रहा है और दिखा रहा है और लोगों को अपना गिरविदा कर रहा है, फुला कर रहा है, इसी में हम रह जाएंगे। हम अपना करें, अपने अंदर इखलास पैदा करें। तो इंशाअल्लाह इस तरह कोशिश करेंगे तो दुआ में खुशू पैदा होगा। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। प्यारे पापा जान, रमजान के महीने में 10 दिन अशरा रहमत, 10 दिन अशरा मगफरत और 10 दिन जहन्नम से आज़ादी, क्या ये इस्तिलाह दौरे रिसालत से है या इसकी इस्तिलाह उलमा दीन ने तकसीम फरमाई? इस पर मदनी फूल इरशाद फरमा दीजिए। ये तो हदीस पाक में कि पहला अशरा जो है ये रहमत का है और बीच का अशरा जो है ये मगफिरत का और तीसरा जहन्नम से आज़ादी का है। हदीस पाक में वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। मेरा नाम मोहम्मद फाहम ज़ातारी है। मैं रावलपिंडी से अर्ज कर रहा हूँ, प्यारे अमीर अहले सुन्नत, आपका मदनी मुकाबला बहुत अच्छा है और मेरा आपसे ये सवाल है कि प्यारे मदनी मुन्ने और मदनी मुन्निया रोजेदार के सामने कोई चीज खा सकते हैं या नहीं? अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मदनी मुन्ने मदनी मुन्निया इनको कुल्ली इख्तियारात है, इन पर कोई इस तरह का कलम नहीं है, ये खा पी सकते हैं। अम्मी अब्बू रोज़ा रखे तो उनको खा पी सकते हैं। हाँ, अगर अम्मी मना करे, अब्बू मना करें कि नहीं हमारे सामने नहीं खाओ, हमारा जी ललचाता है, तो फिर अम्मी अब्बू की मान ले और चुप के खा ले। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। अमीर अहले सुन्नत बानी दावत इस्लामी की बारगाह में अर्ज़ है कि 4 मई 2017 को दावत इस्लामी के हफ्तावार सुन्नतों भरे इज्तिमा में दुरूद व सलाम के फ़ज़ाइल के हवाले से जो बयान हुआ, इसमें दीदार मुस्तफ़ा के 2 वज़ाइफ भी बताए गए। अब अगर कोई इस्लामी भाई ये वज़ाइफ करे, उसके बावजूद उसको दीदार नहीं हो रहा, तो उसकी क्या वजूहात हो सकती हैं? आया ये जितना दुरूद पाक इसमें लिखा गया है इतना ही पढ़ना है या मज़ीद इसमें कुछ है, या क्या क्या और असबाब हो सकते हैं कि जिनकी वजह से ये सआदत नहीं मिल पा रही? किन फैक्टर्स के ऊपर जो है गौर व खौज करना चाहिए? इस हवाले से रहनुमाई इरशाद फरमाएं। जज़ाकल्लाहु खैरा। दुरूद पाक जो पढ़े जाते हैं, आला हज़रत ने बड़ा प्यारा इसमें मदनी फूल इरशाद फरमाए कि इसमें ये दिल में बात लाए भी नहीं, इस बात का तसव्वुर भी ना करे कि मैं पढ़ूंगा तो ज़ियारत होगी। पढ़े, फिर आगे उनका करम है। तो असल बात तो उनके करम पर मौकूफ है, वरना हकीकत तो यह कि दीदार के काबिल तो कहाँ मेरी नजर है, दीदार के काबिल तो कहाँ मेरी नजर है, ये तेरी इनायत है जो रुख तेरा इधर है। तो ये कि अपने आप को इस काबिल ना समझे, बस उनके करम पर नजर रखे, वो चाहेंगे तो जरूर अपने जलवों से मुशर्रफ फरमाएंगे। वरना ये कह वो सुने या न सुने उनके बहार हाल खुशी, दर्द दिल हम तो कहे जाएंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल।
ایک مجھے بہت بڑا مالدار آدمی ملا تھا، بہت بڑا مالدار تھا. اس نے عجیب بات کہی تھی، انہیں ہلا دیا تھا. اس نے کہا تھا کہ یہ بولتے ہیں کہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو لوگ بلاتے ہیں، جیسے تشریف لائیے، آئیے آئیے ہمارے گھر آئیے، ہے نا. تو میں تو کبھی نہیں بلاتا، میرا گھر اس قابل ہی نہیں ہے کہ میں سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے عرض کروں کہ میرے یہاں تشریف لائیے. میں حیرت زدہ رہ گیا. داڑھی والے تھے لیکن بہت بڑی پارٹی تھی، اربوں پتی لگ رہے تھے مجھے. ان کی کانیں تھی، اب پتہ نہیں زندہ ہوں گی نہیں، وہ بہت پرانی بات ہے. سفید ریش تھے. تو مجھے ان کی بات بہت سمجھ میں آئی کہ واقعی ہمارا گھر اس قابل ہی کا ہے کہ ہم بلائیں. وہ تشریف لائے، یہ ان کا کرم تھا. یہ گھر تھا کہاں ان کے آنے کے قابل. دیدار کے قابل تو نہیں چشم تمنا، دیدار کے قابل تو نہیں چشم تمنا، لیکن وہ کبھی خواب میں آئے تو عجب کیا، لیکن وہ کبھی خواب میں آئے تو عجب کیا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مدنی چینل لائیو پر جو ہمارے فیس بک پیج پر براہ راست دیکھا جا رہا ہے میرے سنت کا یہ مدنی مذاکرہ، اس پر سوال آیا ہے کہ وضو میں وسوسے آتے ہیں تو کیا کرنا چاہیے؟ وضو میں وسوسے آئیں تو وسوسوں کی طرف توجہ نہ دیں. ہاں یہ ہے کہ وضو کرنے کے بعد وسوسے آئیں کہ پتہ نہیں میرا وضو ہے یا نہیں، تو وضو ہے. جب تک ایسا یقین نہ ہو وضو ٹوٹنے کا جس پر بندہ قسم کھا سکے. جیسے پیشاب کرنے گیا، پیشاب کر کے آیا ہے اور پتہ کہ پیشاب کر کے آیا تو اب قسم کھا سکتا ہے کہ میرا وضو نہیں ہے. اور ویسے اب بہت دیر ہو گئی ہے، ظہر کا میرا وضو ہے، مغرب کا ٹائم ہونے لگا ہے، پتہ نہیں ٹوٹ گیا ہوگا تو ہوگا کہ نہیں ہوگا، تو وضو ہے. وہمات سے وضو نہیں ٹوٹتا جب تک کنفرمیشن نہ ہو، یقینی معلومات نہ ہو اپنے وضو کے تعلق سے. تو ولہان نامی شیطان وضو کے بارے میں مختلف وسوسے دلاتا ہے. مثلا دوران وضو شک ڈالتا ہے کہ فلاں عضو دھلنے سے رہ گیا، فلاں عضو 3 کے بجائے 2 بار دھلا ہے. اسی طرح باوضو شخص کو بھی وسوسہ ڈالتا ہے کہ تیرا وضو ٹوٹ گیا، وضو کیے ہوئے اتنا وقت گزر چکا ہے، اب وضو کہاں رہا ہوگا، وغیرہ وغیرہ. ایسی صورت میں شیطان کے وسوسے کی طرف بالکل توجہ نہیں دینی چاہیے. وضو میں وسوسے ڈالنے والے شیطان کے بارے میں شہنشاہ مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، وضو کے لیے ایک شیطان ہے جس کا نام ولہان ہے، لہذا تم پانی کے وسوسوں سے بچو. کیا میوزک کے ساتھ نعتیں سن سکتے ہیں؟ نہیں. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. داڑھی رکھنے کی وجہ سے گھر والے بہت تنگ کرتے ہیں، گھر سے نکال دینے کی دھمکیاں دیتے ہیں، کیا کرنا چاہیے؟ صبر.
जबान ना चलाएं, रोएं, आंखें चलाएं, और रोएंगे तो पिघल जाएंगे। आप जवाबी कार्रवाई करेंगे तो ज्यादा उनको गुस्सा आएगा, और खुदा न खास्ता कोई बैद नहीं है कि सुन्नत की तौहीन करें, कुफरियात बकें। ऐसे घराने होते हैं जिनका जहन बिल्कुल नहीं होता, तो इसलिए सब्र करें और इस बात में इनका हुक्म ना माने। क्यों दाढ़ी रखना यह अल्लाह और रसूल की इताअत है और वाजिब है, दाढ़ी मुंडाना हराम और जहन्नम में ले जाने वाला काम है। और जो कहते हैं कि दाढ़ी मत रखो, ये भी वो गुनाहगार हो रहे हैं। इनको ऐसा नहीं करना चाहिए कि ये तो वलीद बिन मुगीरा जैसे सख्त काफिर के बारे में वहीदें आई हैं, वो इसकी मतलब है कि सिफत जो है वो बयान की गई है, वो मन्नाइल लिल खैर, भलाई से बड़ा रोकने वाला। तो ये वलीद बिन मुगीरा की सिफत है। तो जो भलाई से रोकता है वो इस आयत के तहत आ जाता है कि भलाई से रोकता है। यहाँ तक कि आला हज़रत रहमतुल्लाह तआला अलैह फरमाते हैं कि अगर कोई नफल रोजे से भी रोकता है बगैर किसी वजह के, तो वो भी इसमें दाखिल है, मन्नाइल लिल खैर, इन्हें भलाई से रोकने वाले में। जबकि कोई वजह, तो रोजे से तो रोकने की वजह है, नफल रोजे से वो रोकने की कि उसकी नौकरी है और सेठ आपसे पूरा काम चाहता है, तो बोलेगा कि सारे के या तो रोजा रखो या नौकरी करो, काम नहीं हो रहा नफल रोजे से, तो नफल रोजा फिर रखना ये कि तर्क करना होगा। तो इसी तरह उस्ताद है, दीनी तालीम आप ले रहे हैं और आप जब रोजा रखते हैं तो वो अपने पढ़ाई नहीं कर पाते, जो दीनी तालीम है वो नहीं कर पा रहे, तो अब उस्ताद आपको मना कर सकता है कि रोजा मत रखो, पढ़ो। इसी तरह वाकई कमजोर है और माँ बाप शफकत की वजह से कह रहे कि बेटा नफल रोजे ना रखो, तुम देखो कमजोर हो जाते हो, तो इस तरह की जरूरतें हो तो मना करना ये जायज है, गुनाह नहीं है। और इमाम ये दाढ़ी में तो इसी को वजह है नहीं कि दाढ़ी तो है ही वाजिब, इसको तो रखना जरूरी है, ना रखे तो गुनाहगार है, तो इसको मना नहीं कर सकते। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। और ये भी नहीं कह सकते कि छोटी छोटी रखो, फैशन की रखो, बल्कि एक मुट्ठी पूरी नीचे से गले की तरफ दबा कर, यूं करके तो फिर वो आगे पीछे हो जाती है, यूं करके। तो ये दाढ़ी जो एक मुट्ठी से नीचे निकले उसको काट सकते हैं, बल्कि सुन्नत है कि एक मुट्ठी से ज्यादा हो उसको काटा जाए, एक कौल है ये। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। हाफिजा जो होती हैं इस्लामी बहनें, क्या उन्हें भी तरावी में पूरा कुरान खत्म करना जरूरी है? हर एक पर सुन्नत मुक्कदा तो नहीं है कुरान करीम खत्म करना, ना हाफिजा पर। पढ़े तो अच्छा है, अगर हाफिजा है पढ़ सकती तरावी में तो मदीना बहुत सवाब का काम है, मगर जमात से नहीं है, अपनी अलग अकेली पढ़ेगी। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। शादी के लिए इस्तिखारा करना जरूरी है? कोई जरूरी नहीं। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। इमामा शरीफ थोड़ा टाइट और खूबसूरत बांधने के उसमें जमाअत का छूट जाना, ये कैसा? जमात छूट रही हो तो इमामा भी ना बांधे, बल्कि जमात में शरीक हो जाए, टाइट तो बाद में बारी आएगी। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। अगर कुर्सी से टेक लगाकर बैठे हों और ऊँग आ जाए तो क्या उससे वजू टूट जाएगा? और नमाज में सजदे में या
قیام میں آنکھ لگ جائے تو کیا وضو اور نماز ٹوٹ جائے گی؟ نماز کے افعال جو ادا کرتے ہیں نا، اس میں جیسے رکوع میں، سجدے میں، قیام میں اگر نیند آ گئی تو وضو نہیں ٹوٹے گا. وہ رکن جو نیند میں ادا کیا وہ دہرانا ہوگا. البتہ عورت جو بیٹھتی ہے دونوں طرف پاؤں نکال دیتی ہے، اس کو تورک بولتے ہیں. تورک کی کیفیت تو عورت تو بیٹھتی ہے اس طرح، اس کے بیٹھنے کا طریقہ ہے. اگر مرد بھی اگر اس طرح بیٹھا ہے اور اس کو گہری نیند آ جاتی ہے تو اس کا وضو ٹوٹے گا. مسنونہ پر اگر سجدہ کیا ہے تو نہیں. ہاں، اگر وہ سنت کے انداز پر سجدہ کیا ہے اور نماز کے ارکان ادا کیے ہیں تب تو وضو نہیں ٹوٹے گا. ورنہ بعض کیفیات ایسی ہیں انسان کی تو اس میں وضو، جیسے تورک کی ایک مثال دی تو وہ عورت تو اس طرح بیٹھتی ہے، اس کو تو بیٹھنے کا حکم ہے، وہ اسی طرح بیٹھے گی، مردوں کی طرح نہیں بیٹھے گی، تو اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے. اصل مسئلہ جو ہے یعنی سرین اگر زمین سے اٹھی ہوئی ہے اور گہری نیند آ جاتی ہے تو وضو ٹوٹتا ہے. وہ اس وجہ سے ٹوٹتا ہے کہ اس میں ہوا خارج ہونے کا خطرہ ہوتا ہے، پر ہوا خارج ہوئی نہیں، پتہ نہیں چلتا، لیکن یہ وہ گہری نیند ہے نا، اس سے گہری نیند نہیں، یعنی سرین زمین پہ جمی بھی نہ ہو. اور دوسرا جو شرط رکھی ہے وہ یہ کہ وہ ایسی حیت پر نہ سویا ہو کہ جو نیند آنے سے روکے. اگر سرین زمین پہ جمی بھی ہے تو بھی نہیں ٹوٹے گا، یا پھر ایسی حیت پہ سوئے جیسے کھڑے کھڑے سو گیا. تو کھڑے کھڑے جو سونا ہے یہ عام طور پہ اس پہ سونا نہیں ہوتا، تو یہ روکنے والی کیفیت ہے نیند سے. تو ان دونوں میں سے جو بھی شرط پائی جائے گی تو اس صورت میں وضو نہیں ٹوٹے گا. سرین اٹھی ہوئی اور گہری نیند نہیں آئی ہے، دیکھ لیتے ہیں، وہ ایک الگ مسئلہ ہے. ہاں اچھا، وہ غافل ہو کے سونے والا مسئلہ جی، ہے. یہاں پر جو دو شرطیں حضرت نے بیان کی وہ یہ جی جی. مدنی چینل کے ناظرین، وضو کا طریقہ امیر السنت کا رسالہ ہے، اس میں آپ نے یہ صورتیں تحریر فرمائی ہیں کہ کس صورت کے اندر یہ وضو ٹوٹے گا اور کس صورت کے اندر یہ وضو نہیں ٹوٹے گا. آپ وہاں سے مطالعہ فرمائیں. امیر السنت کے کتب و رسائل مکتبۃ المدینہ سے ہدیتاً آپ طلب کر سکتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سرکار بغداد حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، میں اپنے مرید بلکہ ان کے مریدوں کا 7 پشت تک ہر ایک معاملے کا ذمہ دار ہوں. اگر میرے مرید کا سطر مشرق میں کھل جائے اور میں مغرب میں ہوں تو میں اس کو چھپانے والا ہوں. میٹھے میٹھے اسٹائی بھائی، مدنی چینل کے ناظرین، عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کے حاضرین، مختلف شہروں، بعض مختلف ممالک سے اعتکاف کے لیے آنے والے اور دیگر عاشقان رسول، آئے ہم اپنے گناہوں سے توبہ کریں. سیدی غوث آدم رحمت اللہ تعالی علیہ کے سلسلے میں شیخ طریقت امیر اہل سنت کے ذریعے داخل ہو جائیں. امیر اہل سنت جو الفاظ ادا فرمائے آپ بھی دہرائیں، اس کی برکت سے آپ سلسلہ عالیہ، قادریہ، عطاریہ میں داخل ہوں گے. اور وہ ناظرین و حاضرین جو پہلے ہی کسی سلسلے میں داخل ہیں چاہیں تو بیعت برکت حاصل کر سکتے ہیں. امیر اہل سنت فرمائے مرید ہوتا ہوں میں، تو آپ کہیے طالب ہوتا ہوں میں. آپ اپنے ہی پیر صاحب کے مرید رہیں گے انشاءاللہ عز و جل. اس سلسلے کا فیضان بھی جاری ہو جائے گا. میں امیر اہل سنت سے عرض کرتا ہوں میں توبہ بھی کروا دے، سیدی غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ کے سلسلے میں داخل بھی فرما لے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. توبہ کرتا ہوں میں اپنے تمام پچھلے گناہوں سے اور وعدہ کرتا ہوں میں کہ آئندہ شریعت
پر چلوں گا بد مذہبوں اور برے لوگوں کی صحبت سے بچتا رہوں گا، نماز روزے کی پابندی کرتا رہوں گا، ماں باپ کی نافرمانی، جھوٹ، غیبت، چغلی، وعدہ خلافی، گالی گلوچ، فلمیں، ڈرامے، گانے باجے، بے پردگی وغیرہ وغیرہ گناہوں سے بچتا رہوں گا۔ اے اللہ میری اس توبہ کو قبول فرما اور مجھے میرے وعدے پر ثابت قدم رکھ۔ مرید ہوتا ہوں میں خاندان عالی شان قادریہ رضویہ میں نے اپنا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں دیا اور آپ کے ذریعے سے سرکار بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں دیا۔ اے اللہ مجھے جناب غوث اعظم کے مریدوں میں قبول فرما اور کل قیامت میں غوث پاک کے غلاموں میں اٹھا۔ صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ کہتے ہیں میرے پاس 60,000 درہم کی گاڑی ہے، کیا اس پر زکوٰۃ واجب ہے؟ اگر استعمال کی ہے، بیچنے کے لیے نہیں خریدی تو زکوٰۃ نہیں ہے اس پر، قیمت چاہے کتنی ہو اس کی۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ فرحان یوسف ہیں کہ معتکف کسی مریض کی عیادت یا نماز جنازہ میں شریک ہو سکتا ہے؟ اگر مریض مسجد کے اندر ہے، جیسے معتکف بیمار، معتکف بھی ہوتے ہیں، غیر معتکف بیمار ہے تو مسجد کے اندر رہتے ہوئے عیادت کر سکتا ہے۔ جنازہ اگر فنائے مسجد میں، جیسے عالمی مدنی مرکز میں جو کھلا آسمان ہے وہ فنائے مسجد ہے، تو ہم نے یہ تو بنائی تھی اسی لیے تاکہ جنازے کی نماز یہاں پڑھی جا سکے، اسی لیے اس کو فنائے مسجد رکھا تھا، مسجد میں شامل نہیں کیا تھا۔ تو وہاں اگر جنازے میں شریک ہوا تو ٹھیک ہے، حرج نہیں ہے، خارج مسجد نہیں جا سکتا، نہ عیادت کے لیے نہ جنازے کے لیے۔ یہ سنت اعتکاف کے مسئلے عرض کر رہا ہوں۔ 10 دن کے سنت اعتکاف کے لیے ماشاءاللہ کثیر تعداد میں عاشقان رمضان تشریف لا چکے ہیں، ابھی آمد و رفت کا سلسلہ جاری ہے۔ اللہ کرے یہ سب غروب آفتاب سے پہلے پہلے مسجد کے اندر داخل ہو جائیں۔ اگر یہ خارج مسجد رہ گئے تو پھر یہ ان کا اعتکاف، سنت اعتکاف 10 دن والا نہیں ہوگا۔ اس لیے ہم تو یہ مشورہ دیتے ہیں کہ جلدی آ جائیں۔ بعض ماشاءاللہ 2-2 3-3 دن پہلے بھی آ چکے ہوں گے، یہاں رش بہت ہوتا ہے اور حفاظتی امور کے مسائل بھی ہوتے ہیں، تو اس لیے ایک ایک کو چیک کرنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ اس میں کوئی یعنی کسی قسم کی رعایت کرنی جو ہے نا، یہ ہزاروں کی جانوں کے خطرے کا باعث بن سکتی ہے، تو اس لیے اس پہ ناراض بھی نہیں ہونا چاہیے کہ میرا اعتکاف رہ جائے گا، اب کچھ بھی ہو چیکنگ تو کرنی پڑے گی۔ یہ تو میرا خیال ہے کوئی بھی عقل مند اس سے اختلاف نہیں کرے گا۔ تو اس لیے جو چیکنگ آپ سے بھی ہوئی تو آپ برا نہیں مانیے گا، وہ مجبوری ہے۔
हवाई जहाज में जाएंगे, मदीने जाना होगा तो वहां तो ऐसी चेकिंग होती है कि यहाँ से भी ज्यादा हार्ड चेकिंग होती है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। अच्छा, जो 10 दिन के लिए एतिकाफ के लिए, जैसे ये जहन में पहले ही है कि मैं 10 दिन के लिए एतिकाफ के लिए आया हूँ, यही उसकी नीयत है। ये जहन में रखिएगा कि उसकी वो नीयत से जो अंदर आ गया है उसकी एतिकाफ की नीयत हो गई, जबकि वाकई दिल में नीयत है कि मैं एतिकाफ से आया हूँ, एतिकाफ के लिए आया हूँ। फिर भी ये चाहे तो नीयत कर लें, नवैतु सुन्नतल एतिकाफ, मैंने सुन्नत एतिकाफ की नीयत की, इसके माना है ये भी नीयत कर लें कि मैं रमजान शरीफ के आखिरी अशरे के एतिकाफ की नीयत मैंने, कहिए मैं जिस तरह कहता हूं, मैंने रमजानुल मुबारक के आखिरी अशरे की नीयत की। अब फिर से दोहरा लीजिए, जिसको एहतिकाफ करना है वही नियत करेंगे। बाद ऐसे होंगे जिनको 10 दिन का नहीं करना होगा तो वो न बोले, न दिल में नियत करें। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। रमजानुल मुबारक के आखिरी अशरे के एतिकाफ की मैंने नियत की। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि मुहम्मद। तो कोई लफ्ज नहीं टूटा, छूटा नहीं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि मुहम्मद। अव्वल तो पापा फेसबुक पर बहुत सारे आपके लिए दुआएं भी आ रही हैं और सलाम भी आ रहे हैं, अलैका वालेकुमुस्सलाम। आपको भी दुआएं दे रहे हैं। नीज ये कि अपने लिए, अपने घर वालों के लिए और जो तकालीफ में मुब्तला है उनके लिए भी वो कह रहे हैं कि अब पापा हमारे लिए दुआ कर दें। तो नाजरीन और हाजरीन सबके लिए भी आप दुआ भी कर दें। अल्लाह मरीजों पर, तकलीफ ज़दों पर, मुसीबत ज़दों पर, बेरोजगारों पर, सभी पर अपनी रहमत की नजर फरमाए, सबकी जायज मुरादों पर करम की निगाह करे। आमीन आमीन। इनकी दुआएं भी मेरे हक में कबूल फरमाए। आमीन 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 बिजाहिन नबील अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। रिस्क की तकसीम का वक्त कौन सा होता है? वो तो शबे बरात के बारे में भी तो है ना, कि सारे साल का रिस्क जो वो उसमें तकसीम कर दिया जाता है। अच्छा, वैसे ये भी है जी। तुलुए फजर से लेकर फजर का वक्त ख़त्म होने तक के दरमियान अल्लाह ताला अपने बंदों के दरमियान रिस्क तकसीम फरमाता है। ये रोज का रोज, ये हदीस पाक में है। सुभान अल्लाह। तुलुए फजर से लेकर तुलुए आफ्ताब तक, सूरज उगने तक। अब फजर का वक्त शुरू होने से लेकर फजर का वक्त खत्म होने फजर का वक्त खत्म होने तक अल्लाह ताला अपने बंदों का रिस्क जो है वो तकसीम फरमाता है। उस दिन का या तखसीस मुतलकन है। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। ये ख़ास वक्त होता है और एक तादाद इन औकात में गफलत बरती हुई होती है, बल्कि बास ऐसे होते हैं कि जिनकी नमाजें क़ज़ा हो रही होती हैं। तो एक तो वैसे ही नमाजों का क़ज़ा करना और फिर इस कदर तकसीम रिस्क का वक्त, बरकतों का वक्त, और ऐसे में सोए रहना। अगर दावत इस्लामी के मदनी माहौल की बरकतें देखें तो दावत इस्लामी का मदनी माहौल ये फजर से पहले ही तहज्जुद की नमाज का दर्स देता है, जो कि इस्लाम और दीन की खूबसूरत सी एक अदा है और शरीयत का एक बड़ा प्यारा इसमें एक अमल है शरीयत इस्लाम, जो हमें तहज्जुद की जो तरकीब देता मिलती है। फिर सदाए मदीना के फजर में जगाना, उसके बाद इस्लामी भाई जमात के साथ नमाज अदा करते हैं और उसके बाद एक मदनी हल्का लगता है जिसमें दर्स फैज़ान सुन्नत, कुरान करीम की तफसीर वगैरह का होता है और इसी में
طلوع آفتاب ہو جاتی ہے، یعنی کہ سورج طلوع ہو جاتا ہے عموماً ہمارے یہاں، تو یہ ایک اہم ترین وقت ہوتا ہے۔ اگر دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رہیں اور ان کے مدنی کاموں کو کرنے کی ہم سوچ بنائیں تو خود اپنا بہت بھلا ہے۔ یقیناً مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کا جذبہ 100 کروڑ مرحبا، مگر ساتھ ساتھ جو ہمیں فائدہ ہوتا ہے، جیسے کہ ابھی بیان ہوا، یہ الترغیب والترہیب میں یہ حدیث پاک نقل کی گئی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کے درمیان طلوع فجر سے لے کر طلوع آفتاب تک کے درمیان رزق تقسیم فرماتا ہے۔ تو یہ خاص وقت ہوتا ہے، بندہ اٹھے، اللہ کی یاد کرے، ذکر و اذکار کرے، علم دین سیکھے سکھائے، تو کیا عجب کہ نہ صرف رزق تقسیم ہو بلکہ رزق میں اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے برکتیں بھی عطا فرمائے۔ پاپا یہ سوال دوسرا یہ آیا ہے کہ نمازی اگر سجدے میں ہو تو اس کے آگے سے گزر سکتے ہیں، نیز کتنی صف چھوڑ کر گزر سکتے ہیں؟ نمازی کے آگے سے سجدے میں ہو یا قیام میں ہو یا رکوع میں ہو، اس کے آگے سے گزرنا گناہ ہے، اور صفوں کی مقدار کوئی نہیں۔ دیوار کعبہ یعنی آخری صف میں نماز پڑھ رہا ہے تو دیوار جو ہوتی ہے محراب کی، اس سے بھی نہیں گزر سکتا۔ وہ مسجد کبیر کے احکام ہیں، جو پاکستان میں تو شاید کوئی بھی مسجد کبیر نہ ہو، اس کے پھر اپنے وہ احکام ہیں۔ عام طور پہ مسجدوں میں جو ہے نا وہ یہ مسئلہ جو میں نے عرض کیا، یا میدان میں پڑھ رہا ہے تو پھر جہاں یعنی 3 صفوں کے آگے سے گزر سکتا ہے۔ یہ جہاں سجدے کی طرف دیکھے نا، سجدے کی نظر کے وہ نماز پڑھنے والا، تو تقریباً 3 صفوں تک نگاہ پھیلتی ہے، تو اس لیے وہ جہاں تک نگاہ پھیلتی ہے اس کے بعد سے یہ گزر سکتا ہے۔ تو 3 صفوں کی مقدار علماء نے لکھی ہے میدان کے لیے۔ اور مسجد کبیر یہ بہت بڑی مسجد، جس کا وہ ایک اس کی تعریف ہے، جس کو میں مسجد بڑی کہہ دوں یا آپ کہہ دیں وہ بڑی نہیں، اس کی باقاعدہ یعنی کہ تعریفات ہے جس میں علماء کے اقوال مختلف ہیں۔ اور پاکستان میں کوئی بھی مسجد بڑی مسجد نہیں ہے، ہند میں بھی نہیں ہے جو میری معلومات ہے۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ہمارے جو سنت اعتکاف کے لیے عاشقان رسول آئے ہیں، جو آخری عشرے کا اعتکاف کی نیت بھی کر چکے ہیں، عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں مختلف مقامات پر آپ کو تحریریں ملیں گی کہ یہاں اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے، تو مہربانی کیجیے گا، ہمارے اسلامی بھائیوں کے ساتھ تعاون بھی کیجیے گا، اور ان جگہوں پر نہ جھانکیے نہ اس طرف جائیے، اپنے اس اہم ترین عمل کو سنبھالنے کی آپ کی اپنی ایک ذمہ داری ہے، اور اس ذمہ داری کو سمجھنے کی بھی آپ کوشش کیجیے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اب جماعت سے نماز پڑھنے کی کیا اہمیت ہے؟ نماز با جماعت یہ واجب ہے اپنے شرائط کے ساتھ، تو بلا عذر جماعت کو ترک کرے گا تو گناہ گار اور عذاب نار کا حقدار ہوگا۔ یہاں تک کہ پڑوسی بھی اگر اس میں خاموش رہیں گے کہ میرا ایک پڑوسی جماعت سے نماز نہیں پڑھتا، تو وہ بھی خاموش نہ رہے، اس کو سمجھائے، ورنہ یہ پڑوسی بھی گناہ گار ہوں گے۔ اس کے فضائل بھی ہیں کہ نماز جو جماعت سے پڑھی جائے تو 27 درجے 27 گنا ثواب زیادہ ملتا ہے۔ یا اللہ، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، نماز جماعت تنہا پڑھنے سے 27 درجے بڑھ کر ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جس نے کامل یعنی مکمل وضو کیا، پورا وضو کیا، پھر نماز فرض کے لیے چلا اور امام کے ساتھ پڑھی، اس کے گناہ بخش دیے جائیں گے۔
फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, अगर ये नमाज जमाअत से पीछे रह जाने वाला जानता कि इस जाने वाले के लिए क्या है तो घिसटता हुआ हाजिर होता। ये इस जाने वाले के लिए जो नमाज के लिए गया, जो अल्लाह के लिए, एक फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, जो अल्लाह के लिए 40 दिन बाजमाअत पढ़े और तकबीर ऊला पाए, उसके लिए 2 आज़ादियाँ लिख दी जाएंगी, एक नार से, दूसरी निफाक से। नार निके जहन्नम, नार के माना आग होते हैं, तो नार जहन्नम का तबका मुराद है या ऑल जहन्नम। तो एक नार से यानी जहन्नम से और दूसरे निफाक से यानी मुनाफकत से। सल्लु अलल हबीब। तो मेरे प्यारे प्यारे और मुत्तकीफ इस्लामी भाइयों, आप भी नियत करें इंशाअल्लाह हमारी ना सिर्फ जमात की हम हिफाजत करेंगे बल्कि तकबीर ऊला के साथ नमाज अदा करेंगे। सबसे पहली जो तकबीर कही जाती है, इमाम साहब जो कहते हैं, ये तकबीर ऊला है। हम अकेले पढ़े नमाज तब भी जो पहली तकबीर कहेंगे ये तकबीर ऊला है। इसको तकबीर तहरीमा भी बोलते हैं। तो तकबीर ऊला भी हमको इमाम के साथ मिले तो इसका तरीका ज़हन में रखिएगा। ये नहीं कि आप इमाम से भी जल्दी अपनी अल्लाह अकबर ख़त्म कर लें। अगर इमाम से पहले अल्लाह अकबर ख़त्म कर ली तो नमाज शुरू ही नहीं होगी, जमात तो नमाज नहीं होगी। तो इसलिए तरीका इसका ये है कि इमाम जब अल्लाहु अकबर कहे तो इमाम जब बर पर पहुंचे तो अब अपनी हम अल्लाह अकबर कहना शुरू करेंगे ना, तो ये सही हो जाएगा कि इमाम के बाद हमारी तकबीर खत्म होगी। और अगर किसी को पहली रकात का रुकू भी मिल गया तब भी उसको तकबीर ऊला का सवाब मिल जाता है, लेकिन ज़रा जितना जल्दी शामिल होंगे क़िराअत वगैरह में उतना उसका सवाब बढ़ेगा ना। तो पहली तकबीर ही मिल जाए तो क्या बात है। जिस तरह तरीका मैंने अर्ज किया उस तरीके के मुताबिक पहली तकबीर लेनी है, ना कि इमाम से भी पहले ख़त्म कर देना है। मगर इसके लिए दूसरों की अख्तलफ़ी नहीं करनी, धक्कम पिल नहीं करनी, पहली सफ़ के लिए झगड़े नहीं करने, किसी का दिल नहीं दुखाना, घूरना, झिड़कना, ये सब मस्जिद के बाहर ना छोड़ाओ तो अभी छोड़ दें। अभी शुरू नहीं हुआ आपके 10 दिन के इत्तिकाफ का टाइम, और ये फिर हमेशा के लिए इसको छोड़ना है और तौबा करनी है दिल आज़ारियों से कि मुसलमान को अगर हम राहत नहीं पहुंचा सकते तो कम से कम तकलीफ तो ना पहुंचाएं, बल्कि राहत पहुंचाने वाले बने। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला। इतनी बड़ी तादाद में कैसे ख्याल रखेंगे कि किसी को मेरी वजह से तकलीफ ना हो जाए। आप देखें बाहर भी इस्लामी भाई, अंदर भी इस्लामी भाई, वज़ू खाने पर, इस्तिंजा खाने में, तो सफ़ों में, यहाँ वहाँ। अब इसमें हम कितना ख्याल रखेंगे लोगों को तकलीफ ना हो। आदमी को चाहिए कि वो खुद ख्याल रखे उसको तकलीफ ना हो। अब मैं किस किस का ख्याल रखूँगा? नहीं तो अब इसका मतलब वो टांगे उलाड़ता हुआ, लाते उछालता हुआ तो नहीं गुजरेगा ना। इसमें सिमट कर भींच कर निकलना है कि किसी को तकलीफ ना हो। जब जब जरूरत हो एहतियात करनी है। न लात से तकलीफ पहुंचानी है, न आंख से पहुंचानी है, न हाथ से पहुंचानी है, न धक्का मारना है। जहां जगह मिले वहां बैठ जाना है। जगह मेरी फिक्स हो गई है तो क्या मैं बार बार वहीं आकर नहीं बैठूं? तो ये अल्लाह का घर है, आपका घर तो है नहीं, आपने इलाट तो नहीं कराया है। जो बैठ जाए उसका उसकी जगह उतनी देर के लिए जितनी देर ये बैठा। हाँ, किसी ने
पहले से जो बैठा हुआ है और अब वो पेशाब लग गया, वुजू करना है, तो उसका तरीका ये कि अपना कोई कपड़ा रख दिया और साथ में बराबर वालों को गवाह कर लिया, देखो भाई मेरी जगह आई है, आप थोड़ा मेहरबानी करके ख्याल रखिएगा, मैं अभी आया वुजू करके। तो इस्तिंजा वुजू करके आ गया तो यहाँ अब बैठ सकता ही है, लेकिन ये नहीं कि यूं चादर छोड़ दी और अब घूमते घामते रहे, खाते पीते रहे, गप्पे मारते रहे और झगड़े शुरू कर दिए मेरी जगह। इतनी देर के लिए नहीं, इस्तिंजा वुजू के लिए ये रियायत मिल सकती है, वो भी जबकि पहले से बैठा है। ये नहीं कि आया और चादर रख दी और अब बोला कि भैया मेरी जगह है मैं वुजू करके आ रहा हूँ, ये पहले से बैठा हुआ। तो मेरा साथी जा रहा है, उसका वजू है, उसको मैंने अपनी रुमाल या चादर दे दी कि तुम जाकर अपने साथ रख दो, मैं आता हूँ वजू इस्तिंजा करके, जगह चली जाएगी। नहीं नहीं, ये तरीका गलत है। ये तो फिर तो पूरी सफ ना घेर ले कोई एक ही, ये मेरा पूरा ग्रुप आया हुआ है एहतिकाफ के लिए, ये देखो ये खबरदार कोई इधर पहली सब में नमाज नहीं पढ़ना, मेरा ग्रुप पढ़ेगा, वो सबके रुमाल रख दिए, तो फिर जो झगड़े होंगे ना हम निपटा नहीं सकेंगे। अभी जो नए नए मुतकिफ आए हैं ये बोलेंगे कि ये जो शुरू से आकर बैठे ना पहली सफ में जगह देते ना दूसरी सफ में जगह देते, अब हम तो नियत करके रहते हैं कि हम फैज़ान मदीना में पहली और दूसरी सफ में नमाजें पढ़ेंगे, तो ये तो जगह मिल ही नहीं रही है ना पहली में ना दूसरी में, तो पहले से लोग बैठे हुए हैं, तो ये क्या बात हुई? हमको ये जाते तो है ना खाने पीने के लिए, सोने के लिए, तो आप इनसे जल्दी अगर बैठिए। ये आखिर ये बेचारे इस तरह बैठते हैं, मैंने देखा है कि सहरी के लिए भी नहीं जाते हैं। सहरी के वक्त मैंने देखा है बाजों को, वो अपना कुछ थैली में से निकालते हैं डबल रोटी और कुछ, बेचारे वो खा रहे होते हैं, ये इनके कोर में बिरयानी की तरफ तवज्जो नहीं करते। तो बनो ऐसे आप भी, लो पहली सफ, और 100 पहली सफ में जगह होती है, क्योंकि हमारा खाने का हल्का है ना, ये 100% कामयाब होता है, इसमें किसी को तरगीब की जरूरत नहीं होती, क्या खा लो भाई आ जाओ खा लो नहीं। मैं ऐलान करते थे, मैंने बंद करवा दिया कि यार क्यों, मतलब मस्जिद का माइक क्यों शोर मचाते हो यार, ये खुद ढूंढ लेंगे कहाँ है खाना। हाँ, अपने को मदनी मुज़ाकरा है, मदनी हल्का है, दुआएं याद करवानी है तो मिन्नतें करनी पड़ती, भाई आ जाओ बेटो आ जाओ। तो ये तो है, मतलब नफ्स की शरारत तो यहाँ भी साथ तो आती है। तो ये कि अपना पहली सफ चाहिए तो यही जिस तरह मैंने बताया, खाने पीने के ढंग भी होने चाहिए, कोई जर्रात वगैरह गिरने नहीं चाहिए मस्जिद के फर्श पर, न दरिया आलूद हो मस्जिद की, नमाजों की एहतियात। अच्छा, ये अंदर बाहर जितने भी इस्लामी भाई इस वक्त मौजूद हैं, मैं चाहूँगा कि अभी दुआ इफ्तार का वक्त होने वाला है, लेकिन इससे कबल, क्योंकि फिर मगरिब की अजान, फिर नमाज और नमाज के बाद फिर खाने का एक सिलसिला रहता है, तो जो एक तादाद नहीं आई है वो शायद इसको पता नहीं किस तरह ये आए आप बाहर से आप, तो वो फिर खाने का जो हाल होता है वो बेहाल होता है। अगर चंद मदनी फूल अमील सुन्नत के ले लिए जाएं कि हमने जो खाना खाना है मगरिब के बाद का, वो उसमें हमने क्या क्या एहतियातें करनी है ताकि अल्लाह तबारक व तआला की जो नेमत है अनाज, ये ग़िज़ाएँ, इनकी हम कदर कर सकें और इसको ज़ाया होने से हम बचा सकें। मगरिब की नमाज के बाद तो देखिए आपको भागना नहीं है, इधर से भागम भाग नहीं करनी। 3 फर्ज के बाद 6 रकात अगर आप पढ़ेंगे ना, 2-2 करके पढ़ लें, 6 रकात नमाज पढ़नी है जिसमें 2 सुन्नतें भी होंगी, 4 नफलें। तो ये हमेशा के लिए आप इसकी अगर आदत बना ले सारा साल तो फायदा बहुत है इसका। इसको अव्वाबीन की नमाज कहते हैं। और जो कोई मगरिब के बाद इस तरह 6 रकात जो पढ़े, एक सलाम के साथ पढ़ने का भी तरीका है, लेकिन अफजल वो ये कि 2-2 करके पढ़े। तो जो कोई मगरिब के फर्जों के बाद ये 6 रकातें पढ़े और बीच में कोई बुरी बात ना करे तो 12 साल की इबादत का सवाब मिलता है। तो सारा ही साल इसकी तो मतलब करते हैं पढ़ने वाले माशाअल्लाह, आशिकान रसूल, दावत इस्लामी के मदनी माहौल में इसकी तरगीब है, पढ़ने वाले पढ़ते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसकी आदत बनाइए। तो रमज़ान में नहीं पढ़ेंगे तो फिर कब पढ़ेंगे? इसमें तो सवाब भी ज्यादा है ना, कि नफल का सवाब फर्ज के बराबर, फर्ज का 70 गुना। फिर सूरत ये दुआ होगी, दुआ जो नमाजों के बाद होती है मुख्तसर सी। इसके बाद तिलावत होगी सूरतुल मुल्क,
ये 4-5 मिनट की तिलावत होती है, इसमें इत्मीनान से आप बैठे तिलावत सुने। तिलावत के बाद आप खाना यहाँ तो नहीं खिलाते, खाना बाहर खिलाते हैं। ये फिनाय मस्जिद खुले आसमान के नीचे और ऊपर 3 मंजिलों पर, 3 जगह पर। यहाँ अंदर में नहीं खिलाया जाता खाना, बाहर खुले आसमान के नीचे मीलाद हॉल में, जिसको बेसमेंट कहते हैं तेखाना, और ऊपर सीढ़ी के जरिए आप जाएंगे तो ऊपर की मंजिल में इंशाल्लाह। ये आजी अमीन का माइक खोलें। मदीन, इनके हलकों की भी तकसीम है कि 1 से 40 तक के जो हलके हैं वो बाहर खुले आसमान तले, और 40 से लेकर 100 तक के जो इस्लामी भाई हैं उनका ऊपर पहली मंजिल पे, और 100 से नीचे के जितने हलके हैं वो सब नीचे तहखाने में, खाने की भी तरकीब वहीं पे है। ये अपने अपने इस तरह डिसिप्लिन इसी तरह बरकरार रही। अब हलकों का जो नंबर है ना, जो बताया गया, एक बार फिर बता दें ताकि इनको बेचारों जो नए होंगे ना वो शायद। हलका नंबर 1 से 40 इनके जो रिहाइश का तरकीब है वो मस्जिद में है, और खाने की तरकीब बाहर खुले आसमान तले है। जबकि हलका नंबर 41 से 100 तक के जो हलके हैं वो पहली मंजिल पर हैं, उनके सामान रखने की भी जगह वहीं है, उनकी खाने वगैरह की तरकीब भी ऊपर ही होगी। और 101 से लेकर जितने भी बाकी हलके हैं वो सब नीचे तहखाने में हैं, उनके सामान रखने की भी जगह वहीं है, आराम भी वहीं होगा, और खाने की तरकीब भी नीचे ही होगी उनकी। तो इसके मुताबिक आपने खाना खाना हर जगह, वो सूरतुल मुल्क के हलके भी होंगे ना, इनकी अपनी अपनी जगहों पे हल्का निगरानों के साथ अगर ये राब्ते में आ जाएंगे तो फिर वो कुरान दाजी और ये जो सब सिलसिला है उसमें भी शामिल हो जाएंगे इंशाअल्लाह। तो ये आपको 4-5 मिनट जो तिलावत होगी ना वो ज़रूर सुननी है। इसके बाद अपने अपने हलकों में सुन्नत के मुताबिक खाना है, हिर्स नहीं करनी। ये हमारे यहाँ बहुत पुराना मतलब इत्तिकाफ होता रहता है, तो इस्लामी भाइयों को काफ़ी तजर्बे हो गए, तो आपको खाना इंशाअल्लाह आप तक पहुँच जाएगा। आपको हड़ाउड़ी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हड़ाउड़ी करेंगे तो खुद ही बदनज़मी का शिकार होंगे, और एक दूसरों की दिल आज़ारियाँ होंगी, खाना ज़ाया होगा, पता नहीं क्या क्या होगा। तो इंशाअल्लाह खाना आपके पास पहुँच जाएगा, आप अगर सब्र करने वाले बनेंगे तो। निज़ाम बना हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। आपको ताउन करना चाहिए, ये आपका ताउन आपके अपने साथ भी होगा, अपनी आखिरत के साथ भी ताउन होगा। इसमें वो इस्लाम में तवज्जो फरमाएं जिन्होंने अब तक कार्ड नहीं बनाए हैं, तो ये भी एक बड़ी तादाद होगी आज। तो इनके लिए हमने स्पेशली 125 नंबर हल्का, ये खुले आसमान तले कोने में, ये किबले की तरफ जब मुंह करते हैं तो दिल की जानिब यानी बाएं जानिब जो है वो आपके एक बड़ा सा बैनर लगा हुआ है, हल्का नंबर 125। तो वो इस्लाम है जिनके कार्ड नहीं बने वो आज मगरिब के बाद खाने की तरकीब वहीं बनाएं, और बिल्कुल इसका टेंशन ना लें। इंशाअल्लाह हम कोशिश करेंगे कि आज रात में ही, वरना कल दिन में आपके कार्ड बन जाएंगे और आप भी अपने हलकों में पहुंच जाएंगे इंशाअल्लाह। और आज तरावी के बाद जुलूस हैदरी भी है। हमारा नारा है, हमारा नारा सुन लें, दावत इस्लामी का नारा सुन लें, और जो मैं नारा इस वक्त आपको बता रहा हूँ इंशाल्लाह इस नारे को हम लगाते रहेंगे। मैं नारा लगाऊं, आप जवाब दीजिएगा, और इस नारे को याद भी कर लीजिएगा। फैज़ाने मुश्किल कुशा, फैज़ाने मुश्किल कुशा, फैज़ाने मुश्किल कुशा, फैज़ाने मुश्किल कुशा जारी रहेगा इंशाअल्लाह। मौला अली करमल्लाहु तआला वजहुल करीम के ताल्लुक से यही नारा लगाया करें। हमारा दावत इस्लामी का पहचान होती है अपनी, तो ये पहचान है हमारी, आशिकाने सहाबा अहले बैत के नारे की, फैज़ाने मुश्किल कुशा इंशाअल्लाह। सल्लु अलल हबीब। इस्लाम में तवज्जो फरमाए कि आपके हल्का जो कहे जा रहे हैं इनमें ऊपर भी और नीचे तहखाने भी आपके हल्का नंबर लगे हुए हैं। जो कार्ड पर आपका हल्का नंबर लिखा हुआ है, आपका सामान जहाँ रखना है वहाँ हल्का नंबर लिखे हुए हैं, तो बिल्कुल आप टेंशन ना लें। बहुत आराम से इजी होकर मगरिब के बाद जब आप नीचे जाएंगे तो आपको वहाँ हल्का निगरान भी मिलेंगे, उनके पास खाने के बर्तन भी हैं, चाय वगैरह की जो भी तरकीब है अल्हम्दुलिल्लाह वो बनी हुई है। बस आप अपने हल्के में पहुंचकर हल्का निगरान से रब्ता कर लेंगे तो इंशाअल्लाह आप
को परेशानी नहीं होगी। दुआ इफ्तार है और आज अशराए मग़फ़िरत की आखिरी घड़ियां हैं। आज हमसे अशराए मग़फ़िरत भी रुखसत हो जाएगा। जुम्मतुल मुबारक है और जुम्मतुल मुबारक की आखिरी घड़ियां भी कबूलियत दुआ के लिए बयान की जाती हैं। रमज़ान का महीना, जुम्मतुल मुबारक की आखिरी घड़ियां और अशराए मग़फ़िरत का हमसे रुखसत होना, अल्लाह करीम हमें माह रमज़ान की कदर अता फरमाए। हर जुम्मे को गुरूब आफताब के वक्त दुआ कबूल होती है और जब खतीब दो खुतबों के दरमियान बैठता है, ये वक्त और गुरूब आफताब का वक्त, ये जुम्मे के लिए इसके कबूलियत के औकात हैं। उलमा फरमाते हैं, हदीसों से इन्होंने निकाला।